ईरान के सारे मीडिया ते सरकारी कंट्रोल है और उन्होंने जिहड़ा खबर चैनल है IRINN उन्हें जिहड़ा 24 जून मंगलवार की सवेर नूं अपनी स्क्रीन ते कैप्शन दिखाया यहूदीवादी दुश्मनां वल्लों साडे ते थोपी गई जंग नूं उस दे बशारते फतह ऑपरेशन ने कामयाबी दे नाल हरा दित्ता। नाल दी नाल उन्होंने कहा कि जी वड्डी खुशखबरी है कि ईरान के हमले तो बाद जिहड़ा है वो यहूदीवादियां नूं साडे देश ते जिहड़ा उन्होंने भरपा कीता सी जंग हुण वो अमरीका तो सीज़ फायर दी जिहड़ी है वो भिख मंग रहे हैं। उन्होंने कहा भी असी उन्होंने जवाब दिता भी पहला इजराइल हमलियां नूं रोकेगा फिर ही असी जिहड़ा है वो इस नूं रोकांगे। इजराइल का मीडिया जिहड़ा वो ये कह रहा कि जी असी बहुत वड्डियां प्राप्तियां इन्हां 12 रोज़ा जंग दे नाल कीतियां ने। उन्हां दी हिब्रू ज़बान दे विच जिहड़ा न्यूज़ वैबसाइट ने वो इहनूं इजराइल की जित दस रहे हैं कि भी इजराइल ने और अमरीका ने मिल के ईरान दे जिहड़े बड़े इफैक्टिव न्यूक्लीयर रिएक्टर सी और उन्हां दी न्यूक्लीयर प्रोग्राम नूं डिस्ट्रॉय कीता, उहदे वड्डे हिस्से नूं असीं तबाह कीता। उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा अरब देश भी समझते सी कि ईरान पता नहीं की चीज़ है पर असी जिहड़ा ये ऐसा कर दिता कि हुण ईरान जिहड़ा वो ईवन अपने गुआंढी मुसलमान देशों नूं भी धमका नहीं सकेगा। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि ईरान ते इजराइल कैंपां वालों इस लड़ाई विच आपो अपनी जित दे दावे कीते जा रहे हैं और प्रेजिडेंट ट्रंप अपनी जिहड़ी पिठ है वो थपथपा रहा है। सो एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने ईरान इजराइल जंग रुकाउण लई प्रेजिडेंट ट्रंप का नाम नोबल पीस प्राइज़ लई नोमीनेट किया है और याद रहे पाकिस्तान ਵੱਲੋਂ सरकारी तौर पर प्रेजिडेंट ट्रंप ਨੂੰ नोबल पीस ਲਈ ਜਿਹੜਾ नोबल कमेटी ਅੱਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जिवें भारत पाकिस्तान टकरा जां युद्ध 4 रोज़ है इस दे लई जिहड़ी जो ईरान इजराइल जंग है प्रेजिडेंट ट्रंप ने 12 रोज़ा जंग का इसनूं जिहड़ा वो लकब दिता है। सो असी भी सौखा है याद रखना भी कि 12 रोज़ा अदरवाइज़ तो कितनी तरीक शुरू होया किन्ने मुक्या। हुण ज़ाहिर है कि भी इस दी शुरुआत इजराइल वल्लों कीती गई जदों पहले दिन उन्होंने ईरान दे न्यूक्लियर साइंटिस्ट फौजी चीफ और दूसरे लोगों नूं मारिया और वो ऑपरेशन विद इन ईरान जिहड़ा ये शो करदा सी कि भी उन्हां दी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई रादर मुल्क दे अंदर मोसाद ने वड़ के भावें इंडियन एजेंट्स नूं ही अगे ला के राह ने और ये मोसाद और राह का साझा ऑपरेशन होएगा उस दा नुकसान पहुँचाया। दूसरा पार्ट एयर डिफेंस जिहड़ा है वो पहले दिन तो ये नज़र आया कि भी ईरान बहुता अपना एयर डिफेंस जिहड़ा कोई इस किस्म का सिस्टम उहदे कोल नहीं सी कि वो ईरान इजराइल के हमले नूं रोक सकदा है। वो बिल्कुल वलरेबल बने और इस सारे दे चलदियां जिहड़ी ईरान जिहड़ा इजराइल जिस दे कोल पूरा 4 मुल्कां चों लंघ के जिहड़ियां ने मिसाइल्स और दूसरियां ईरान तो उत्थे जाणियां ने जिन्हां नूं कि राह दे विच अमरीका पक्षी है इस्लामिक मुल्क उन्हां दे अपने रोकण दे सिस्टम उन्होंने लाए हुए सी और इजराइल दे अपने आप आयरन डोम और बहुत सारा जिहड़ा है वो बचाव दा काम। पर ये भी सामने आया कि भी जिस तेज़ी दे नाल और जिन्नी वड्डी गिणती दे विच ईरान ने मिसाइलां दागियां उन्होंने ईवन इजराइल दे उस स्पेस जां उन्हां दे जिहड़ा प्रोटैक्टिव अंबरैला है उस नूं तोड़ के तैल अवीव दे विच भी तहलका मचाया और 4 चफेरे जिहड़ी है भज दौड़ जिवें तहरान दीयां गलियां दे विच लोग जिहड़े ने खब्बे सज्जे भज रहे सी और फ्ली करन दी लाइन सी उही सीन जिस नूं हालां इजराइली मीडिया ने जां दूसरे ने कवर करन दी कोशिश कीती जां बाहरले मीडिया ने भी वो उन्हां दा खौफ नहीं दिखाया लेकिन शायद ये सारे पीरीयड दे विच हालां इजराइल ने बहुत सारियां 6 डे वॉर भी जित्ती हुई है और सब नूं स्केयरली डिफीट किया है अरब मुल्कां नूं पर पहली बार सी कि इस लैवल की घबराहट और भज दौड़ नज़र आई। फिर जो अमरीका की एंट्री हुई तो ज़ाहिर है कि अमरीका ने तो अपने पावरफुल B-12 जिहड़े उन्होंने ने बॉम्बर उन्हां राहीं फादर ऑफ बॉम्ब्स जिहड़े पता नहीं किन्ने 100 फुट थल्ले जाके बंकर बस्टर भी ने और तबाही भी करते हैं उन्हां दा इस्तेमाल किया
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਖੈਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ RSS ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਰੂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖ ਫਾਈਨਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਕਰਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ, ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਣੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੈਮਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਦਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੇਤ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਸਟੇਟ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਿਆ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ $2-3 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜੌਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਚ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਨੈਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡ ਡਿਗਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਆਇਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੇ ਡਿਕ ਚੇਨੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਐਸੈਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਣੇ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਟ ਸ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਇਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 88% 88 ਜਾਂ 78% ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 78%, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 22% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 50-50 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OIC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਗ ਫੈਸਲ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਗਦਾਫੀ ਆਫ ਲੀਬੀਆ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ। ਈਵਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਈਵਨ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ $12 ਜਾਂ $13 ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਡ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ $12-13 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਚੱਕੇ
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-2 ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। 70s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਫੈਸਲ ਦਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਵਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਲੂ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਭਈ ਹਰ ਸ਼ਾਖ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ, ਧਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਲਹੂ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਚੈਨਲ ਹੈ IRINN, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਜੂਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਸ਼ਾਰਤੇ ਫਤਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰਤੇ ਫਤਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਰ ਸਥਿਤ ਅਲ ਉਦੈਦ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਬਸ਼ਾਰਤੇ ਫਤਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜੇ ਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੈਗਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਮਰੀਕਾ ਫॉर ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਬਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ 14 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਾਰ, ਈਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਔਰ ਟਰੰਪ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਲੈਫਟਿਸਟ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ
ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਸੀ, ਰੁਕਵਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਰੋਲ ਇਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ। ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲਾ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਡੀ ਕਾਰਟਰ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾਡੀਨਰੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਮਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਥਲ ਵੈਪਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ 12 ਡੇ ਵਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡਾਰੈਲ ਈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਈਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4-5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 338 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 338 ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025 ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 338 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਟਰੰਪ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਏ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਬੇਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।